الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من غرب ومن عجم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وثوابه وقربه وحسن الخاتمة مع اللطف والعفو والعافية وصلاح العاقبة. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح والدينا والديكم أمتنا وأمة المسلمين وشمات المؤمنات خصوصا صاحب المعلف الكتاب الإمام قلب الإرشاد غاث العباد والبلاد الحاج عبد الله بن الحداد وصاحب المجلس الحبيب محمد محمد العطار محمد بن زيد العطار والدينا والديكم وأمتنا أمة المسلمين أن الله يتغشاهم بالرحمة المغفرة يرزقنا العلم والعمل يحفظنا من الزيغ والزلال يرزقنا الفتوح المنوح الرسول صالح الجسد والقلب والروح وتبت النسوح يفتح علينا فتوح العارفين يفكرنا في الدين الهدم يقول صالحا جالبة لخيرات الدنيا لقد دافعة عن كل شر. وإلى حضرة النبي الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي جعل الدعوة إلى الهدى والدلالة على الخير والنصيحة للمسلمين من أفضل القربات وأرفع الدرجات وأهم المهمات في الدين، وذلك سبيل أنبياء الله المرسلين وأوليائه الصالحين والعلماء العاملين الراسخين في العلم واليقين. وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد الرسول الأمين والحبيب المكين خاتم النبيين وإمام المتقين وسيد السابقين واللاحقين وعلى آله وأصحابه المخلصين الصادقين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اهدنا قلوبنا بحق سيدنا محمد. اللهم اهدنا قلوبنا بحق سيدنا محمد. اللهم اهدنا قلوبنا بحق سيدنا محمد وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين وافتح لنا فتوح العارفين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون.
Alhamdulillah, syukurlah, ma'asyiral habaibul kiram, ma'asyiral hadirin, ma'asyiral muslimin, rahimakumullah. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, selalu kita junjung tinggi tua kita, guru kita, para habaib kita. Hadir di antaranya Al-Habib Abu Bakar, Habib Salih bin Taufiq bin Syihab. Hadir sama kita Al-Habib Abdullah bin Ahmad Al-Attas, Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad Al-Habsi, juga Musadir, para habaib lainnya, para asatidz, wabil khusus jamaah Majelis Ta'lim Darul Mustafa, yang mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi nikmat sehat wal afiat, panjang umur fi taatillah wa rasulih, diluaskan rezekinya, ditetapkan iman Islamnya, diberi taufik hidayah inayah serta keridhaannya fid din wa dunya al akhirah. Wabil khusus di penghujung bulan Rajab ini kita selalu berdoa hadirat Allah dengan doa Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi bulan Rajab kami, bulan Sya'ban kami, dan sampaikan kami nanti di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita semuanya diberi sehat, afiat, panjang umur, sehingga kita dapat menjumpai bulan Allah, bulan Rasul, dan bulan kita umat Nabi besar Muhammad SAW, Ramadan sininan ba'da sinin wa a'waman ba'da a'wam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, marilah sedikit kita biasa melanjutkan taklim kita dalam kajian kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah, mabhath fil ulama'il akhirah, yang membahas tentang kajian ulama akhirat, ya. Berkata Al-Imam Abdullah bin Haddad dalam kitabnya An-Nasaihud Diniyah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa adama an-naf'a bihi wa bi ulumihi wa bikum fid darin amin wa bihi qala radhiyallahu anhu wa radhiyallahu ankum. Wa ilaihi an qala wa qabihun bil alimi ay yatakallama fi hukmi ba'dil wajibati aw fadailil khairati aw syai'in minal muharramati fa idza tuliba inda dhalika bi dzikri ba'di ma warada 'anillahi wa 'an rasulihi fi dhalikal amri lam yaqdir ay yurida syai'an fi dhalika. Wa sudurul mu'minina innama tansyarihu bi kalamillahi ta'ala wa bi kalami rasulillahi wa bi kalami rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa bihi tatma'innu qulubuhum wa tantahidu himamuhum fa amma fata'ammal hadhihi al-jumlata wa ahsin an-nadhara fiha wa khudh min hadhihi al-ulum thalathati qadran salihan وهي علم الأحكام الظاهرة من العبادات والمعاملات وعلم الأمور الباطنة من الأخلاق وأوصاف القلوب وعلم الوعد والوعيد وأعني به ما ورد عن الله ورسوله في فضل الطاعات وهو الوعد وإقام السيئات وعذاب السيئات وهو الوعيد. وينبغي ويتعاقد على أهل العلم أن يبالغوا في نشره وإذاعته وبذله وتعليمه لجميع المسلمين، أعني العلم العام النافع علمه لكل أحد من أهل الإسلام. وينبغي للعالم أن يكون حديثه مع العامة في حال مخالطته ومجالسته لهم في بيان الواجبات والمحرمات ونوافل الطاعات وذكر الثواب والعقاب على الإحسان والإساءة. ويكون كلامه معهم بعبارة قريبة واضحة يعرفونها ويفهمونها، ويزيد بيانا للأمور التي يعلم أنهم ملابسون لها، ولا يسكت حتى يسأل عن شيء من العلم وهو يعلم أنهم محتاجون إليه ومضطرون له، فإن علمه بذلك سؤال منهم بلسان الحال. والله أعلم بالصواب. الحمد لله، شكر الله. معاشر الحاضرين ومعاشر المسلمين رحمكم الله. Ahlan wa sahlan, selamat datang Ibu Nal Mahbub. Ahlan wa sahlan. Hadirin, masih dalam kajian kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah karangan Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad Sahibur Ratib, di mana dalam pembahasan tentang ulama akhirat, sifat-sifat ulama akhirat, ya, tentang pentingnya, ya, mengambil ilmu dari ulama akhirat. Siapa itu ulama akhirat? Ulama akhirat ialah ulama-ulama yang muttasifan bi jami'i ma yakhussuhu alaihi ilmi. Orang yang selalu bersifat apa saja yang dianjurkan melalui ilmu agama Allah. Ya. Wa ya'muruhu minal akhlaqil mahmudah, dan yang selalu memerintahkan dengan akhlak-akhlak yang terpuji.
dan wal a'mal shalihah, dan beramal dengan amal-amal yang saleh. Mujaniban li kulli ma yanhahul ilmi, menjauhi apa saja yang dilarang daripada ilmu syariat Islam. Ya. Minal akhlaqi wal a'malil madmumah, dari akhlak-akhlak yang tercela, amal-amal yang buruk. Nah, ini ulama-ulama akhirat. Jangan kebalikannya ya. Jadi ulama malah memerintahkan sesuatu yang buruk, beramal amal yang sayyi'ah, naudzubillah. Dan ulama yang seperti ini hadirin, ini mu'adzabun min qabli ubadil wathan. Nanti di akhirat dia bakal disiksa sebelum penyembah berhala. Waliyadzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat-sifat itu ya. Nah, sebagaimana ulama akhirat yang tadi sudah dinyatakan, hendaklah berpegang kepada apa yang dianjurkan melalui syariat Islam, syariat-syariat agama Allah, dan juga menggabungkan lagi dari ilmu yang zahir, ilmu yang batin ya. Ilmu yang zahir yang kita tahu semua, ilmu fikih ya. Ilmu bab sholat, bab wudu, itu yang zahir-zahir. Ilmu muamalah bainan nas ya kan? Ilmu-ilmu hukum-hukum agama itu yang zahir. Nah, harus tahu ilmu-ilmu yang zahir, yang penting-penting, yang memang harus kita semuanya itu qadran shalihah, sekedar yang pantas, yang patut untuk kita tahu, yang wajib kita harus kita lakukan itu, harus kita tuntut. Di samping itu menggabungkan dengan ilmu yang zahir dengan ilmu yang batin. Apa ilmu yang batin? Bil akhlaqil batina, akhlak-akhlak yang luhur, min sifatil qulub, dari sifat-sifatnya hati. Jangan dengki, syirik, riya, sum'ah, ujub, takabur. Karena kata Imam Abdullah bin Haddad kemarin sudah dinyatakan ya, fala yatimmul alim, enggak bakal bisa sempurna amrul alim, perkaranya orang alim ini, wa yakmulun naf'u lahu wal intifa, enggak bakal menjadi lengkap ilmu tadi itu bisa mendatangkan manfaat buat dirinya ataupun manfaat buat orang lain, kecuali dia harus gabungkan antara ilmu zahir dengan ilmu batin ya kan. Dan di samping itu lagi ditambah lagi wa ilmul wa'di wal wa'id, ilmu mengetahui tentang janji-janji Allah yang baik-baik seperti surga kayak begini-begini ya, untuk kita tuntut, untuk kita raih, kita kejar. Dikit lagi nih masuk Ramadan, itu janjinya Allah bukan sedikit. Nanti orang yang mau berpuasa itu Allah udah janjikan yang namanya surga ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, supaya kita jadi orang takwa. Nah, takwa itu Allah udah siapkan warisan-warisan yang paling baik. Tilkal jannatul lati nurithu min ibadina man kana taqiyya, itu surga yang saya sudah wariskan, yang mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar, enggak pernah dilihat sama mata dari indahnya, enggak pernah lagi didengar ya, hadirin, yang namanya telinga kayak gimana artinya yang sebenarnya, yang hakikatnya. Kalau cerita surga banyak orang, tapi yang sebenarnya sebagaimana yang diceritakan belum pernah. Enggak pernah terlintas di benak pikiran masuk kayak begini, itu sih pikiran ente. Nanti begitu melihat akan tertegun 70 tahun baru ngelihatnya aja, bayang. Dari besarnya itu janjinya Allah tentang surga. Itu Allah siapin buat orang takwa. Nah, takwa itu dicetak mulai nanti ini datangnya Ramadan. Mudah-mudahan kita sampai Ramadan terus ya. Amin. Bahkan surga nggak dibangun melalui sentuhan tangannya tukang. Bayangin nanti. Kalau orang kan rumah secakap-cakapnya masih pernah dipegang tukang. Yang punya belum ngerasain, tukang udah ngerasain duluan. Ya kan? Jadi kalau surga ini benar-benar ya orsinil ya, benar-benar dalamnya langsung udah bidadari, masya Allah. Disiapin kenikmatan yang menyejukkan mata hati kita dan zahir kita. Ada makanan, ada minuman, ada bidadari. Yang semua kenikmatan tadi nggak pernah melupakan, baik kenikmatan jasmani ataupun rohani. Mudah-mudahan kita dapetin semua, amin ya. Nah, ini harus tahu, dijabung dengan ilmu wa'di ya, itu janjinya Allah. Dan wa'id, ilmu yang mengancam kita. Kita mesti tahu apa itu neraka, orang yang durhaka, orang yang berani sama Allah, orang yang berani meninggalkan perintahnya, menerjang larangannya, itu ancamannya berat, pedih siksanya. Masya Allah, jangankan yang gede, yang kecil aja nggak ada yang sanggup. Rasulullah SAW pernah mengkisahkan paling ringannya adab api neraka itu, orang disuruh nginjak 2 terompa yang terbuat dari besi baja, yang dipanasi, dari panasnya mulai dari warna putih, kuning, merah, abu-abu sampai jadi lagi yang namanya hitam kelam. Itu mesti diinjak. Begitu diinjak sekali melepuh otaknya, leleh sampai ke cair ke kakinya lagi. Itu paling ringannya, nggak ada lebih ringan dari itu. Kira-kira sanggup?
terus berani ngelawan Allah, saya nggak takut, astagfirullah. Urusan saya mau berbuat maksiat, astagfirullah. Kadang-kadang kalau ditawarin apa dilarang gitu malah dia galakkan, naudzubillah. Ya kayak gini gitu, pantasan kata Allah Subhanahu wa taala, kok ada orang berani yang neraka kata Allah. Itu kan ancaman, ya kan? Mudah-mudahan kita diselamatkan dari adab api neraka. Selalu setiap Ramadan kita selalu didengungkan doa Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Minta ridhonya Allah, surganya Allah, dan berlindung dari yang namanya murkanya Allah dan adab api nerakanya. Nah ini anjuran semua seperti ini kata Imam Abdul Haddad, itu semua enggak lain enggak bukan merupakan isinya minat tarhib wa tarhib. Tarhib kata ulama unasarihun itu memicu kita, memotivasi kita, ya, mendorong semangat kita agar kita meraih pahala-pahala surga, dan tarhib membuat kita takut akan adab api neraka, dan agar kita selamat dari semua perbuatan-perbuatan yang haram dan radha'il yang tercela. Nah, sambungannya wa qabihun bil alim, celaka buruknya orang alim. Apa itu? Ayyatakallama fi hukmi ba'dil wajibat. Kalau dia cerita-cerita tentang hukum-hukum yang bagian yang wajib-wajib. Ya kan? Au fadailil muharramat, fadailil khairat, atau dia cerita tentang keutamaan kebaikan-kebaikan. Orang sholat keutamanya begini, puasa begini, ya kan, orang ngaji keutamanya begini. Cerita-cerita orang alim kayak begini. Au syai'in minal muharramat, atau cerita sesuatu tentang yang diharamkan oleh Allah, apa saja dosa-dosa. Ya kan? Fa idza tuliba inda dzalika, kalau dia dituntut saat itu untuk menceritakan apa sih itu hukumnya haram, apa sih hukumnya yang namanya wajib, apa sih hukumnya ngaji segala macam, apa sih hukumnya puasa dan sebagainya, bagaimana larangan-larangan puasa dan sebagainya. Begitu ditanya sedikit seperti itu, tiba-tiba orang tadi ini lam yakdir ayyurida syai'an fi dzalik, enggak sanggup ya mengutarakan, menceritakan hukum tadi itu. Itu orang alim model apa? Ditanya nggak tahu hukum, nggak tahu ya, nanti anak bingung nih mau jawabnya, astagfirullahaladzim. Nah kayak gini nih sangat buruk, wa qabihun bil alim, buruk ya. Kalau dia sudah belajar ilmu tapi dia nggak tahu isi ilmu tadi itu, ditanya nggak bisa jawab, naudzubillah. Itu merupakan tantangan. Saat dia ditanya, saat itu dia harus ngejar ilmu. Makanya orang dulu-dulu itu kalau ditanya satu, nuntut ilmunya bisa 100, supaya jangan sampai saat dia ditanya dia akhirnya bengong, nggak bisa tahu jawaban apa yang mesti diutarakan. Nah, itu amat buruk. Fa idza tuliba inda dzalika bi dzikri ba'di ma warada 'anillahi wa an rasulih, untuk menceritakan sebagian apa-apa yang difirmankan Allah melalui ayat-ayat suci Al-Qur'an, dan apa-apa yang disabdakan Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya. Fi dzalika, dari semuanya itu, fi dzalikal amr, urusan perintah-perintah agama dan sebagainya, lam yakdir ayyurida syai'an fi dzalik, dia nggak sanggup. Ini buruk ya. Makanya orang menuntut ilmu itu harus dipahami dan dihayati, diamalkan supaya nggak sampai lupa. Ya. Tapi kalau dipelajari habis itu masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, akhirnya lupa lagi, naudzubillah. Kenapa hadirin? Supaya dia harus belajar dengan benar dalam menuntut ilmu. Karena wasudurul mu'minin innama tansarihu bi kalamillahi ta'ala wa bi kalami rasulih sallallahu alaihi wasallam. Karena dada-dada seorang mukmin, hati-hatinya orang-orang mukmin, ini maknanya sudur, itima fi sudur, apa yang ada di dada, hati. Hatinya orang-orang mukmin itu tatkala mendengar kalam-kalam Allah, dibacakan ayat suci Al-Qur'an Karim, ya, itu selalu tersentuh hatinya, senang gitu. Kalau dengar ayat itu senang. Makanya orang mukmin itu apa? Dengar nasihat itu senang, apalagi Al-Qur'an isinya. Senang hatinya, ya kan? Allah berfirman dalam Al-Quran, laqad mannallahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Ya. Itu ayat-ayat yang kayak gitu nyentuh hatinya. Begitu dimasukin hati, seolah-olah hati itu disirami, diisi namanya ilmu, hikmah dan sebagainya. Padahal dulunya mereka nggak tahu, sesat, jalannya nggak lurus, diisi dengan ilmu-ilmu jadi orang yang baik. Mudah-mudahan kita kayak gitu, amin ya. Suruh kasih nasihat, orang mukmin senang dinasihatin, bukan malah panas. Itu bukan mukmin. Kita mau mengukur kita mukmin apa bukan, coba kalau ente dinasihati senang apa enggak? Kalau senang mukmin ini. Kalau ente nggak senang, nggak demen nasihat, bukan orang mukmin. Naudzubillah. Habis orang mukmin itu tansarihu bi kalamillahi ta'ala wa bi kalami rasulih, kalau dengar Rasulullah bersabda senang ya.
Bahkan wabihi tatma'innu qulubuhum, dengan ayat-ayat tadi itu hati mereka menjadi tentram. Wa tantahidu himamuhum, semakin bangkit gairah semangatnya untuk ngejar tuh pahala. Orang mukmin dikasih nasihat diamalin, bukan cuma didengarin, ya, tapi diamalkan. Fata'ammal hadhil jumlah wa ahsinin nadhara fiha. Maka renungkanlah, ini kata-kata, ini kalimat, wa ahsinin nadhara fiha, dan pelajari dengan baik, pelajari ya dengan cermat, ya, amati semua itu dengan betul-betul detil apa-apa yang dituturkan oleh ulama usulul. Wa khudh min hadhil ulumi tsalatsah qadran salihah, dan ambil dari ilmu tiga tadi, ilmu zahir, ilmu batin, ilmu wa'di wal wa'id. Ya, ilmu zahir, ilmu belajar hukum fikih dan sebagainya. Nah, ilmu batin, ilmu hati, jangan dengki sama orang, sirik-sirik. Ilmu itu nggak ada manfaatnya kalau kita dengki. Akhirnya ilmu bisa menjadikan madarat buat kita di akhirat. Naudzubillah. Lalu ilmu menanamkan yang namanya perhatian terhadap janji-janji Allah dan ancaman-ancaman Allah. Wa ilmu thalathati qadran salihan, ya, sekedar yang perlu buat kita, wajib kita lakukan. Wa hiya ilmul ahkamidz zahirah, hukum-hukum yang jelas yang diajarkan seperti bab sholat. Nanti kalau puasa mesti tanya tuh. Habib Muhsin bikin kajian fikih bab yang namanya puasa nanti. Nah, itu harus dituntut, karena kalau enggak tahu kita amalan puasa itu apa yang sebenarnya, ya kan? Termasuk minal ibadat wal muamalat, dari hukum-hukum ibadat dan pengamalan, ya, muamalat, bergaul sama manusia dan sebagainya. Wa ilmul umuril batina minal akhlaqi wa awsafil qulub, ilmu batin, akhlak-akhlak yang luhur dan sifat-sifatnya hati, jangan sampai ada kotor. Wa ilmul wa'di wal wa'id, ilmu janji dan ancaman, yang saya maksud, kata Habib Abdul Haddad, bihi ma warada anillahi wa rasulihi, apa saja yang difirmankan Allah dan Rasulnya, dan sabda Rasulullah SAW fi fadli ta'at, tentang keutamaan ketaatan. Nah, itu tentang janji-janji Allah, larangan-larangannya. Wa huwal wa'du, janji-janji yang wajib kita gapai, kita ambil. Wa iqamis sayyi'at, ya, adab-adab. Iqamis sayyi'at itu tentang orang-orang yang berbuat maksiat, disiksa dengan siksa yang berat. Itu mesti tahu juga tentang ancaman wa huwal wa'id. Wa yanbaghi wa yuta'akkad ala ahli ilmi ayyubalighu fi nashrihi wa idha'atihi. Dan selayaknya bagi orang alim yang sudah tahu seperti itu, dia harus tekankan tentang ilmu-ilmu seperti tadi itu, dan harus yubalighu, mau bersungguh-sungguh, ya, fi nashrihi, menyebarkannya, wa idha'atihi, dan mau lagi menyiarkannya sama yang lain. Ini anak tahu begini sebarin. Karena satu ilmu yang kita kasih sama orang sehingga orang itu tadi bisa ngamalkan dari kita, itu Nabi katakan khairul laka min humurin na'am. Itu lebih baik dibanding ente dapatkan kenikmatan dunia sama isinya. Karena nggak ada artinya nih dunia, semua bakal kita tinggalin. Tapi kalau pahala itu kekal selamanya, ya kan? Makanya kata Rasulullah SAW, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humurin na'am. Gara-gara ente ngajak satu orang, sehingga orang ini dapat hidayah gara-gara ente yang ngajak, tiba-tiba orang jadi baik gara-gara ente, itu tadi pahalanya satu orang loh, ya. Maka lebih baik dibanding ente dapetin dunia sama isinya. Itu bukan main-main. Kalau orang bilang dulu humurun na'am, itu domba yang kemerah-merahan. Karena kekayaan orang Arab dulu itu, orang bisa dibilang kaya raya kalau punya gembalaan dombanya gede-gede, gemuk-gemuk, sehat-sehat, dan banyak. Nah, sekarang bisa dikiaskan, harta yang paling besar yang dibanggakan orang apa? Mobil yang paling mahal apa? Itu kecil, ya, dibanding kita bisa ngajak orang ke jalannya Allah yang baik. Nah, mudah-mudahan ini kita jadikan pemicu untuk menyemangatkan kita di dalam meraih pahala-pahala yang besar, menjauhi dari adab-adab yang berat. Dan itu harus bagi setiap umat muslimin, wa badlihi wa ta'limihi, dan mau menyiarkannya, menyebarkannya, mau mengajarkannya di jami'il muslimin. Bukan cuma manfaat buat diri kita, tapi berikan juga buat anak kita, istri kita. Karena nanti dapat surga, mereka ingin juga surga itu, ya kan? Jangan nanti masuk surga, nanti masuk neraka, naudzubillah, ya kan? Karena kata ulama unasolihun, orang yang baik nggak pernah melupakan siapa orang yang disayang. Nabi kita Muhammad SAW, ya, itu dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala rahmatan lil alamin, nggak pernah tenang lihat umatnya sedih. Dan orang yang punya sifat seperti sifatnya Nabi, nggak bakal jauh dari Rasulullah SAW. Di pengajian kita yang mudah-mudahan bukan terakhir buat kita, tapi mudah-mudahan awal dari yang akhir,
dan kita bisa melaksanakan amal-amal yang baik. Ani al-ilman nafi', ilmu yang bermanfaat. Al-aman nafi'a ilmahu, artinya ilmu yang manfaatnya selalu ngalir enggak putus. Dan ini wajib disebarkan likulli ahadin min ahli Islam, buat semua orang pemeluk agama Islam. Wabil khusus buat saudara-saudara kita muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Kita doain ya, mudah-mudahan semua yang hadir, yang gaib di antara kita, Allah selalu taburkan rahmat, nafahat, karamat, wa barakat, dan Allah berikan buat kita semuanya ini keridhaan dan kecintaannya fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.